Siandara, Bakarasiandara, Vikarosiandara, Vikarosiandara, Uridi Virosiandara, Kurasiko, Brala, Brala, Rasiko, Rabratika, Ralaba, Uridi Vikorosiko, Brala, Brasiandara, Vikarosiandara, Vikarosiandara, Alleluia, Rikala, Bratikala, Digere. Udara di kala vidhige siandara rabashandare athara rabashandare riko rabasandare rebe kura ragodu di kala maneka regade athara rabashandare riko rabasandare rebe shikala bare. Oh Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come to your presence, Daddy. Adara rebi korosi kabra labra siandara labe shiandara laba. Abba Father, loving Father, we praise you, Jesus. Hallelujah. Nitya Pidave. Hallelujah. Adbhuta Mantri നാം ദൈവമേ നിത്യപിതാവേ സമാധാന പ്രഭുവേ അപ്പാ അടിയങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പാ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. The most high God, we praise you, Jesus, great God, God of gods, we praise you, Jesus, living God, loving God. adala bresiandara സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമേ പുരാതനായ ദൈവമേ, God of all comforts, God of patience and consolation, God of glory, I praise you, Jesus. udara dikala biko rasiko brala brasi andrarbe uridi birosi andrabi korobi karabe karesi andrarbe shi andrarba. God of my mercy, God who called me by grace, I praise you, Jesus. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, Alarashiko, Rasi Andrarbe shi andrabi korosi andraba. Oh, Rika Labara, Labaiga Satya, Devame, Nitya Rajave, Akshinam, Adrishinam, Eha, Ekadevame, Apa, Adingalange, Sudikina Pa, Sautranchino, God who lives forever, praise you, Jesus, God who reigns forever, Apa. Oh, Rika Labara, Siandara, Shandare, Varin Sakti, and Chivinabam, the Kartave, Puritana, Chivinabam, the Kartave, Apage, Sudikino, Sautranchino, Rabara, Digala, Maraka, Regade, God forgives us, wonder working God, we praise you, Jesus. God who makes all things, God of my salvation upon us, Sudikin, God who has made His light shine upon us, God who shines forth out of Zion, I praise you, Jesus. Alabarasi andaraba, O Ridibiro, Sikala Barala Bishi andaraba, Kurasi Gobra Labra, Dagala Malaga, Regade, Kuda, Radu, Ragasanda, Rabare, Digara, Malaga, Regade, God of force, we praise you, Lord of peace, we praise you, Jesus. Lord of kings, I praise you, Jesus. Lord of Counselor, praise you, Jesus. Lord who heals us, we praise you, Jesus. Jesus, Alaraba, Siko Rabia, Rasia, Andaraba, Atala, Rabesia, Andarakara, Siko, Rasia. Jesus, praise God, God Most High, the Lord Most High, Lord the Holy One, oh righteous Lord, we praise you, Jesus. Lord, you are the King Daddy, you are the King of Kings, you are the King of Glory, you are the great King, Abrala, Rasiko, Riba, Rabisi, Andre, Rico, Rabasandaraba, Athara, Rabashandare, King eternal, King immortal, we praise you, Jesus. King invisible, we praise you, Jesus. King of the Jews, Athara, Rabe, holy, holy, we praise you, Jesus. Oh, Rikala, Baradikala, Marake, Regada, Athara, Rabashandara, Jehovah Jireh, we praise you, Jesus. Appa, അടിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അപ്പന്റെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കുന്നപ്പാ. ഓ ഈ മാസത്തിന്റെ ഹാലയിലൂയ 12ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ടാരി. ഓ കർത്താവേ, അങ്ങ് എല്ലാ കൃപകൾക്കായി, കർത്താവേ, അങ്ങ് എല്ലാ ലീഡിങ്സിനായി, ഗൈഡൻസിനായി, സൗഖ്യങ്ങൾക്കായി, വിടുതലുകൾക്കായി എത്രയോ ശത്രുവിന്റെ അറ്റാക്സ് വരാമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നെല്ലാം യഹോവ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കൃപകൾക്കായി എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഇന്നയോളം ഞങ്ങളെ നടത്തിയ യഹോവ വലിയവൻ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റിക്കാരാബിയാസ്യാന്തര ഒരു മുട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ല. ഹാലവര ശന്തരബേ ഉടാലവരക ശന്തരേ റിക്കോ റബസന്തരബ.
കർത്താവെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അപ്പന്റെ പാത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും കർത്താവെ ഇന്നൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കർത്താവാക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂട്ടിവരുത്തുന്ന എല്ലാവരെയും ഇന്ന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഒരു വിടുതലിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ രാത്രിയാക്കി കർത്താവ് മാറ്റുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ജീസസ് ഫോർ എ വണ്ടർഫുൾ പ്രസൻസ് ഇൻ our midst. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. we cover hallelujah our appliances, our devices, our houses under the blood of Jesus. ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ലീഡിംഗ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. Let the Holy Spirit control this meeting. രോഗികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വിഷയങ്ങളായി ഭാരത്തോടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരം നീട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അവരെ സഹായിക്കുമാറാകണേ കർത്താവേ. ഹൃദയം നുറങ്ങിയവർക്ക് അങ്ങ് സമീപസ്ഥനാണല്ലോ കർത്താവേ. കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പ് പോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ ഉയർന്നിരിക്കണമേ. ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പല പദവികളും പല അധികാരങ്ങളും മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഊടാറബശന്തര കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കൃപകൾക്കായി എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ. പ്രത്യേകാൽ കർത്താവെ ഇന്ന് രാവിലെ സർജറി കഴിഞ്ഞ ആ 3 മാസമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. സർജറിയെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തി തന്നു. എങ്കിലോ ആ വാൽവിന് ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് നോർമലായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇനി വരുവാൻ ഇടവരുത് കർത്താവെ. കിഡ്നിക്ക് ഡയാലിസിസ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓർഗൻസിനും കർത്താവെ എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ കാരണം സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് വരുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് അനുവദിക്കരുതേ. അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് കൊടുത്ത പൈതലാണ് ആ കുഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം, ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ആ കുടുംബ കർത്താവെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കുടുംബമാണല്ലോ കർത്താവേ. അങ്ങേക്കായി ഓടിയതും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതും എല്ലാം കർത്താവ് ഓർക്കണമേ. ആ കുഞ്ഞുവാവിക്ക് ഒരു കർത്താവെ ഒരു അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവേ. അവരുടെ കണ്ണുനീരങ്ങ് കാണുന്നു. അപ്പൻ അത്ഭുതം ചെയ്യുമാറാകണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. പലവിധ വിഷയങ്ങളായി ഇന്ന് കടന്നു വന്ന മക്കളെ തൃപ്പാത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കലവര അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ ഫ്ലാറ്റിന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ അവരത് റെന്റിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാതെ മറ്റൊരാൾക്കാർ കൂട്ടരെ അവിടെ താമസത്തിനാക്കി. നാളെ ആ കോർട്ടിൽ കേസ് നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അവർക്ക് അനുകൂലമായി പരിശുദ്ധാത്മാ വിഷയത്തിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ മക്കൾ ലജ്ജിച്ചു പോകുവാൻ അങ്ങ് അനുവദിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പാ. അങ്ങ് സത്യത്തിന്റെ ദൈവമാണ്, അങ്ങ് നീതിയുടെ ദൈവമാണ്. You are a righteous God. You are our judge. You are our advocate. അസിസ്ന കോർട്ട് കേസിൽ വിജയം കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്തോത്രത്തോടെ അപ്പന്റെ ത്രിപാത്തി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശോഭരാജ് പാസ്റ്ററിന്റെ തിരുകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ശക്തിയോടെ വചനം ഘോഷിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ മകന് കർത്താവ് കൃപ കൊടുക്കണം. കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം, മിനിസ്ട്രി അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമാറാകണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ചിലത് കർത്താവ് നമുക്കായി ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു കർത്താവേ. അതിനായി എന്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പാട്ടും സ്തുതി ആരാധന സകലവും
യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണമേ. സുഗ്രാവ്യാഗമായി ഞങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോടെ അപ്പന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ഓർക്കരുതേ അപ്പാ. തിരക്ത ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി, അവരുടെ നന്മയ്ക്കായി. ഓ ശത്രു ആരെ തൊടുവാൻ യഹോവ അനുവദിക്കരുത് കർത്താവേ. ഓ ഭാരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, സകല വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവ അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആചരിപ്പിച്ചു കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അവിടെ കുടുംബത്തെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓ ജീസസ്, ഓ ജീസസ്, റീകാലാരാ സിയാബര റീകോ റബസന്ദരബ ഉടബരദികളബരഗുഡ ഗരഗശന്ദരബേഖലാബരസ്യന്ദരബേ. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങയുടെ നാമം ഇവിടെ മഹത്വപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനാൽ എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ജീസസ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് our prayers in the mighty name of Jesus Christ. Amen. നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് എന്തോ ചിലത് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ആയിരിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ആയിരുന്നാട്ടെ. കർത്താവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന രാത്രി. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാമല്ലോ. വന്ദനമീശുബരാ നിനക്കെന്നും വന്ദനം ഈശുബരാ. വന്ദനമീശുബരാ നിനക്കെന്നും വന്ദനം ഈശുബരാ. വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാർത്തിരും നാമത്തിനാദരവായി. വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാർത്തിരും നാമത്തിനാദരവായി. ഇന്നോ നിൻ സന്നിധിയിൽ അടിയാർക്ക് വന്നു ചേരുവാനിനായി. ഇന്നോ നിൻ സന്നിധിയിൽ അടിയാർക്ക് വന്നു ചേരുവാനിനായി. തന്നെ നിന്നുന്നതമാം കൃപയ്ക്കതി വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു. തന്നെ നിന്നുന്നതമാം കൃപയ്ക്കതി വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു. നിൻരുതിരമതിനാൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവബോധവഴി ആയി. നിൻരുതിരമതിനാൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവബോധവഴി ആയി. നിന്നടിയാർക്കു പിതാവിൻ സന്നിധം വന്നിടമേ സതതം. നിന്നടിയാർക്കു പിതാവിൻ സന്നിധം വന്നിടമേ സതതം. ഇത്ര മഹത്വമുള്ള പദവിയെ ഈ മക്കൾക്കരുളുവാൻ പാത്രതയേതുമില്ല. നിന്റെ കൃപ എത്ര വിചിത്രമഹോ. പാത്രതയേതുമില്ല. നിന്റെ കൃപ എത്ര വിചിത്രമഹോ. വന്ദനമീശുപരാ നിനക്കെന്നും വന്ദനം ഈശുപരാ. വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാർത്തിരും നാമത്തിനാദരവായി. നാമത്തിനാദരവായി. വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാർത്തിരും നാമത്തിനാദരവായി.
ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വേഗം നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കൊരു വചനം ധ്യാനിച്ചിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വന്നല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഹല്ലേലൂയ ശോഭാരാജ് പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വചനം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ധ്യാനിച്ച് പാസ്റ്റർ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. റോമർ 8:12 വാക്യമാണ് വായിക്കുന്നത്. നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. നാം ദൈവമക്കളെങ്കിലോ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ. നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാലത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റിഖറബസ്യാന്തരബാ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണോ എന്നൊരു സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ ദൈവമക്കളെ? ഹല്ലേലൂയ. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. അധരാലവശന്തരബേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാത്താൻ വന്ന് ചോദിക്കും, നീ ദൈവമകനോ ദൈവമകളോ ഒന്നും അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിന് നിന്ന് അകലെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാത്തത്. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലവശന്തരബേ. ഓ റിഖാറബസന്തരബേ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റിഖാലബ. എന്റെ കർത്താവിന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഴുവനായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ തീച്ചൂടെ കടന്നാലും അതല്ലേ ശത്രുക്കും മേശക്കും അബേദ്നഗവും പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ കർത്താവ് ഈ തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ച് കർത്താവിനോട് മല്ലുപിടുത്തം നടത്തും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഓ റിഖറബ, എനിക്ക് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരണമേ, അങ്ങനെ ചെയ്തു തരണമേ, അങ്ങനെ ആയാൽ കൊള്ളാം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അത് എന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കർത്താവിനോട് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളുമല്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികൾ, എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നീ ദൈവമായി പൈതൽ തന്നെ ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പ്രതികൂലം വന്നാലും എത്രയോ പേര് ദിവസങ്ങൾ ജയിലിലായി പോകുന്നു, എത്രയോ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. കർത്താവ് വിടുവിക്കാൻ മതിയായവനാണ്. കുദാരക സന്ദര, നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം, ഇന്ന് നടന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച, സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്ത് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഒരു സഹോദരിക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ ബൈബിൾ അയച്ചു കൊടുത്തു. അവർ കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരണയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ സത്യവേദ പുസ്തകം അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ 2 വേദപുസ്തകം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കൊറിയർ അയച്ചു. അത് അവർ പറഞ്ഞ കൊറിയർ സർവീസ് വഴിയാണ് ഞാൻ അയച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അയക്കുന്ന ഒരു കൊറിയർ സർവീസ് ഉണ്ട്, അതിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ എണ്ണയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അതിൽ അയക്കാന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല, ആ കൊറിയറിൽ തന്നെ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ അത് എൻ്റെ വീട്ടിന് അടുത്തുള്ള കൊറിയർ സർവീസാണ്. ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോവാൻ സമയം നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, അയച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി 2 ആഴ്ചയായി ആ സിസ്റ്ററിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ദിനംതോറും വചനത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ എന്നും ക്ലാസ് കൊടുക്കും, വചനം വായിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്പിരിറ്റ് നമ്മളിൽ വളർന്ന് ഇന്നർ മാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുള്ളൂ. ഒക്കെ അഡ്വൈസസ് ഞാൻ കൊടുക്കും. അത് കാരണം പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ദാഹത്തോടെ ഇരിക്കുക ഈ ബൈബിൾ എന്ന കരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും നേരം പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ആ സഹോദരി എന്നോട് പറയുക, ഹിന്ദു കൊറിയർ സർവീസ് 2ാമത്തെ ഫ്ലോറിലും പോസ്റ്റൽ ഓഫീസ് താഴെയുമാണ്. പുള്ളിക്കാരിയും എന്നെ പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യല, വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് മറിച്ച് വെക്കുന്ന ജോലിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് 2nd ഫ്ലോർ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് കാലങ്ങ് വഴുതി. ഉടാരക സന്ദരേ റിക്കോ റബസന്ദരടവ ദീഖാറബ. അവിടെ ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവര് എന്തോ ഒരു ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള ആ സ്റ്റേ കേസാണ്. അവര് ആ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴേണ്ടതാണ്. എന്തോ ഒരു എന്താ പറയാ കൃപയാൽ ഹല്ലേലൂയ അവരെ കർത്താവ് താങ്ങി. ആ തിരിഞ്ഞു പോയ ചെരുപ്പ് തിരിച്ച് കാലിലിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാൻ. പക്ഷെ അവരുടെ റൈറ്റ് കൈപ്പത്തി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ
പിടിച്ച് ഫുൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താണ് അവർ നിന്നത്. അവർ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ കാര്യം പോക്ക, ഇനി എനിക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാവരുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതാനും മെസ്സേജ് അയക്കാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ കാര്യം തീർന്നു. അല്ലെങ്കിലേ അവർ ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ്. ഉടാരക ദിഗസ്യാന്തരാവശ്യന്തര. ഞാൻ പറഞ്ഞ സിസ്റ്ററെ, ആ പെട്ടകം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സിസ്റ്ററിന്റെ അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ട് തീരും. അത് എത്താതിരിക്കാൻ സാത്താനിട്ട് തടസ്സം പിടിക്കുക. ഉടാരക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി മേടി ചെന്ന് വേണം ആ കൊറിയർ എടുക്കാനായിട്ട്, ബൈബിൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ആ ബൈബിള് പുള്ളിക്കാരുടെ കരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ശത്രു കളിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വീഴാതെ വണ്ണം യഹോവ കാത്തു. ആ ബൈബിൾ പുള്ളിക്കാരുടെ കൈ കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ സഹോദരി എത്ര സമയം കിട്ടിയാലും, പുള്ളിക്കാരി ഒരു പ്രൊഫസറാണ്, റിട്ടയർ ചെയ്താണ്, എപ്പോഴും ബൈബിള് വായിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ഇൻ കാത്തലിക് ആയിരുന്നു. അപ്പം സാത്താൻ അറിയാം ബൈബിള് കൈ കിട്ടിയ ഫുൾ ടൈം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇത് കൈ കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ. എത്ര കൊറിയർ സർവീസിൽ ഓഫീസിൽ കയറും ഈ ബൈബിള് കയറി ഇറങ്ങിയെന്നറിയാം. അവസാനം ഇന്ന് സിസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ എത്തി. ഹല്ലേലൂയ. സാത്താൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ ചെയ്താലും, കാരണം പെട്ടകം ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ശത്രുവിന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉദാരക സന്തരെ. പെട്ടകം കാണുമ്പോ ശത്രു പേടിച്ചോടും. ഉദാരക ദിഗസ്യാന്തരാരവ ശന്തരഭ. തീഷ്ണതയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ്. ഉദാരക ദിഗസ്യാന്തരാരവ ശന്തരഭേ. ഉദാരക ശന്തരെ. വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കുഞ്ഞു മകൻ വന്ന് അപ്പനോട് ചോദിക്കുക, അപ്പാ എനിക്ക് ആ നൈഫ് ഒന്ന് തരുമോ കളിക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അപ്പൻ കൊടുക്കുമോ? ഉദാരക സന്തരെ വൃക്കോ. അവൻ ആ വയസ്സിന് ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ വയസ്സിനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി അവന് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവ് ആ മകന് കൊടുക്കത്തില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആ മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽ അതിലേക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ തരാത്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിന്മ കൊണ്ടുവരുമെന്ന്, നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും കർത്താവ് ആ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി തരാത്തത്. പക്ഷെ എത്രയോ മറുപടികൾ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന ദൈവത്തെ വിളിക്കത്തക്ക വണ്ണം ദൈവമക്കളായി നമ്മളെ തീർത്തു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവില് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഓരികാലാബരാല ശന്തര. ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്റെ ആത്മാവെ നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് എന്ത്? നീ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. അവൻ നിന്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയും അവൻ നിന്റെ ദൈവവുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ ഇനിയും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് അകത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങും. കുടാരക ദിഗസ്യാന്തരാരവ ശന്തരഭേ. അക്കരാര മക്കളായാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളാണ്. സ്വന്തം പിതാവിനെ മക്കൾ പപ്പ എന്നോ ഡാഡി എന്നോ ചിലര് വിളിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ച എന്ന് വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പപ്പ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എത്രമാത്രം കരുതുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. മക്കളായി ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും അവകാശമില്ല ദൈവമക്കളെ. ഉടാരക സന്തരെ. കർത്താവിന്റെ സ്വർഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം മക്കൾക്കാണ് എടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും അത് എടുക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല. ജാതികൾക്ക് അത് പുറമേ നിന്ന് കാണുവാൻ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നാം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ റോമാലേഖനം 8:29 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പുത്രനിലൂടെ പുത്രത്തിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ അനേക സഹോദരമുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആദിജാതൻ എന്ന നിലയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ലഭിച്ച പുത്രത്വം ഹല്ലേലൂയ എന്ന പദം, ഹല്ലേലൂയ, ഹുവാതേഷ്യ എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഈ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദത്തെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദത്തെടുത്ത പുത്രന് പഴയ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പുതിയ കുടുംബത്തിലെ പുത്രന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. അവനൊരു പുതിയ പിതാവും ലഭിക്കുന്നു. കുദാരക സന്തരവേ. അർത്ഥലാരവ ശന്തര. നമ്മുടെ പിതാവിന് ഇല്ലാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ കരത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം തന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി പുതിയ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിനെല്ലാം ആരാണ് അവകാശി? ദൈവമക്കളായ നമുക്കാണ് അവകാശം. ആ പിതാവിന് പിന്നെയും മക്കൾ ജനിച്ചാൽ അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശികളായി തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടവകാശികളാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, പുത്രത്വം ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചവന്റെ പഴയ ജീവിതം മാറ്റപ്പെടുന്നു.
ഇനിയും പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പഴയത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ അപമാനിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട. കുദാരക സന്തരെ, നമ്മളെല്ലാം പുതിയതായി തീർന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ പുതുജനിക്കപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ വന്നു. കർത്താവ് നമ്മളിലേക്ക് ഊതി ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. നാലാമതായി നമ്മുടെ നിയമദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സാധാരണ ഒരു അഡോപ്ഷൻ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവർ ചെയ്യുന്ന എന്നാ വെച്ചാൽ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ വന്ന് ആണ് ദത്തെടുക്കലിന്റെ നിയമത്തിന്റെ എന്താ പറയുക അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വന്ന് ഒപ്പിടണം. എന്താ പറയുക, അതിനകത്ത് കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ, അങ്ങനെ നോക്കൂന്ന് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ തരുവുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകാലാബര സ്യാന്തരാബ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഫേസ്യ ലേഖനം 1:5 വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തര തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം നമ്മളെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തിരുഹിത പ്രസാദ പ്രകാരം, തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം. വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനത്താൽ നാം ഈ പുത്രത്വത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് നമുക്ക്, പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പുത്രനാണ്, പുത്രിയാണ് എന്നുള്ള ജീസസ് ആ കൺഫർമേഷനാണ് കുദാരക സന്തരമേ പുത്രന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവകാശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ, പക്ഷെ ആ വരവൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ ആർക്കും ഇന്ന് ഇഷ്ടമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ എന്ന് എത്ര പേരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് തികച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തെറ്റായ ടീച്ചിങ്സ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷ നിമിത്തം പൗലോസ്, നമുക്കറിയാം, പൗലോസ് ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് കടന്നുപോയ വേദനകളിൽ ഒരു പാവുമ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടില്ല. ഉദാരക സന്തരേ റിക്കോ റബസന്തരടബ അധരാരബ സന്തരബേ ഉദാരക ദിഗസ്യാന്തരാരബ ശന്തരടബ. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കഷ്ടം, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവര് പ്രത്യേക പ്രതിഫലവും സ്ഥാനവും കിരീടങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നവർ, ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ ഗത്സമന മുതൽ ഗോൽഗോഥ വരെ വളരെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കും ഭൂമിയിൽ കഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ കഷ്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമകനാണോ ദൈവമകളാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ശത്രു എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉദാരക ദിഗസ്യാം ധരാരബ ശന്തരബേ. ഓ, നിനക്ക് ഈ കഷ്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി, ഇതുവരെ മറുപടി ആയില്ലല്ലോ, നീ ആരെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ, എവിടെയാ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നേ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ദേവദാസിമാര് എന്നെ ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാ, അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ പാപം ചെയ്തത് മൂലം വരുന്ന നമ്മുടെ കഷ്ടതയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിന് വേണ്ടി സുവിശേഷം പറയുവാൻ പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ, ഒരു ദേവദാസനെ ജയിലിലടച്ചു. ദൈവകൃപയാൽ പുറത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് ജാമ്യം ലഭിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു. കുദാരക സന്തരബേ. അതുപോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ, അത് കർത്താവ് ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതുപോലെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിക്കാൻ ദൂതന്മാരിൽ അല്പം താഴ്ന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവരായി നാം കാണുന്നു. എബ്രായ ലേഖനം 2:9 ഞാൻ വായിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും കഷ്ടത ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയാ, പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നാം ദൈവമക്കൾ തന്നെയാണ്. ദൈവമക്കളെ, കുദാരക സന്തരബേ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളാകുന്നു. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കോ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് നമ്മളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. കഷ്ടവും പ്രയാസവും ഇന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ തേജസ്കരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നമ്മളിലുള്ള ഹല്ലേലൂയ ആ ഫ്ലഷ്ലി സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ദൈവ സ്വഭാവം ഉള്ളവളാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദൈവമക്കളെ, ഉദാരക സന്തരേവേ, കഷ്ടത അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തേജസ്കരണം നടക്കത്തുള്ളൂ. ദൈവമക്കളെ, ഉദാര
ഉദാരക സന്ദർഭേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എനിക്കറിയാം പലവിധ വേദനകളിലൂടെ പലവിധ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്. ഉദാരക സന്ദര മനസ്സ് വേദനിച്ച് ഹല്ലേലൂയ കണ്ണുനീരോടെ പല ചോദ്യങ്ങളെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചവരാണ്. ഉദാരക സന്ദരമേ ദൈവത്തിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അവകാശികൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചില കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പോഴും കർത്താവ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും. ഉദാരക സന്ദരേ നമ്മൾ എത്ര പ്രവാചകന്മാരെയും പാസ്റ്റർമാരെയും വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും നമുക്കൊരു മറുപടി കിട്ടത്തില്ല. ഉദാരക സന്ദരേ റിക്കോ റബസന്ദരടബ അവര് പറയും മറ്റവരങ്ങനെ ചെയ്തതാ അവരിങ്ങനെ ചെയ്തതാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ദൈവം നടത്തുന്ന ദൈവം നമ്മളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കുശവന്റെ കയ്യിലെ മൺപാത്രം പോലെ മെനഞ്ഞ് നല്ല മാനപാത്രമാക്കി എടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് മെനഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ മക്കൾക്ക് ആ പാത്രത്തിന് ചിലപ്പോൾ വേദനിക്കും. ഹല്ലേലൂയ വേദനിക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ പാത്രങ്ങൾ പുറത്തു വരും. ഹല്ലേലൂയ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ആരും ഹല്ലേലൂയ ഈ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഓടി വരത്തക്കവണ്ണം നമ്മളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം കാണും. ഹല്ലേലൂയ അവനൊരു ദൈവമകനാണ്, അവനൊരു ദൈവമകളാണ്. ഉദാരക സന്ദർഭ റിക്കാലം അവന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ആശ്വാസമാണ്. എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണെന്ന് പറയത്തക്ക വിധം നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ തീയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, അതിന്റെ ഹല്ലേലൂയ തലവനാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റും. അതിനെ നാളെ റൂള് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് തരും. ഉദാരക സന്ദരേ വിക്കോർ അവസന്ദരടബ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ നാളെ അനേക ആ വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. ഹല്ലേലൂയ അനേക രോഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കാരണം ആ വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോയവർക്ക് മാത്രമേ ആ ബേർഡൻസ് ആ വേദന ഏറ്റെടുത്ത് ആ ദൈവമകനോ ദൈവമോൾക്കോ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ ഓറിഖാരബസന്ദരവേ ഉദാരക സന്ദരവര ശന്ദരവേ ഉദാരക ദിഗസ്യാന്തരാരവ ശന്ദരവേ അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ റിഖാരബസന്ദര ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത മാനപാത്രങ്ങളായി ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ മാറുവാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ എത്ര പേർ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ നാം മക്കൾ തന്നെയാണ്. ഏത് തീയിലൂടെ കടന്നു പോയാലും പെരുവെള്ളം നമ്മളെ മുക്കാൻ വന്നാലും ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും അവകാശികളുമാകുന്നു. ഈ വർഷങ്ങളാ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ വീണ്ടും ആയിരിക്കുക. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാസ്റ്റർ ശോഭരാജിനെ ഈ ഗൂഗിൾ പ്രയർ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിച്ചാലും